नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 24 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशावासी सावधान, कारण बंगोपसागर बढ़िला बात्यार भय। स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत है लघुचाप, घनीभूत हो लघुचाप क्षेत्र में परिणत है लघुचाप। आज सुधा अवपात परिणत हो पारे लघुचाप। एबे समुद्र भितर आहुरी घनीभूत होबारे लगी लघुचाप। 26 नहीं पारे बात्यार रूप मालेका और दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि लघुचाप। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 24 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपात परिणत हो। परवर्ती 24 घंटे गभीर अवपातर रूप नहीं पारी। समुद्र भितर बल गोटाई यह धीरे धीरे शक्तिशाली होगा सहित 26 तारिख में बात्यार परिणत हो पारे। बात्यार गतिपथ तीव्रता नहीं स्पष्ट करनी पाणीपाग केन्द्र। धान अमल समय होइथिबारु अदिनिया वर्षा को नहीं चाषी को चिंता घारी। यह सहित राज्यर समस्त जिला को सावधान रहिबाकु आईएमडी कहिछि। परवर्ती खबर, यूरोप रे चलिबो भारतर यूपीआई, कारण यूरोपीय केंद्रीय बैंक सहित मिलित भाव में भारतीय रिजर्व बैंक एवं एनपीसीआई इंटरनेशनल एक ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं, जहां भविष्य में यूरोपीय देशगुड़ी को यात्रा करुवा पर्यटक एवं व्यवसायी मालिक मान बहुत सुविधा प्रदान करिबो। सेपटे यूपीआई टीएफसी इंटरलिंकेड प्रक्रिया समाप्त होगा पर भारतर लोक मैंने घरे बसी डिजिटाल भाव में यूरोप को टंका पठाई पारिबे। टीएफसी होची यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा परिचालित एक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली, जहाँ 30 रु अधिक यूरोपीय देशर बैंक गुड़ी को संजोग करे। यह यूपीआई पर यूरोपर द्रुततम पेमेंट नेटवर्क भाव में विवेचना कराए। यूपीआई को टीएफसी सहित लिंक करने आरबीआई एवं एनपीसीआई इंटरनेशनल गत किछि मास धरी यूरोपीय केंद्रीय बैंक सहित आलोचना करिसेंती। भारतीय यूपीआई विदेशी क्रेडिट डेबिट कार्ड किंबा नगद व्यवहार करिबारे बिना असुविधारी रेस्टोरेंट, होटेल, दुकान एवं टैक्सी समेत सबुठी काम करिबो। परवर्ती खबर, रोगी खुशी खबर, कारण एबे हॉस्पिटल धाड़ी बांधिबा जंत्रणारु मिलिबो मुक्ति। एणिके आउ कोनसी डाक्तरखाना रे टिकेट पई लंबा धाड़ी रे घंटा घंटा धरी छिड़ा हेबाको पड़िबनी। एबे रोगी किंबा रोगी संपर्क माने घरे रही ऑनलाइन माध्यम रे देशर जे कोनसी सरकारी हॉस्पिटल चिकित्सा निमंते बहिरी विभाग टिकेट बुकिंग करि परिबे। एथिपई आयुष्मान भारत पक्षर एक एआई हेल्थ ऐप बाहर करिसंती एवं यह होची 5 केयर ऐप, जहाँ संपूर्ण देयमुक्त होइथिला बेले लोक माने यह को प्ले स्टोर खूब सहजरे डाउनलोड करी निज मोबाइल रे इंस्टॉल करि परिबे। यह आपन को केवल जे टिकेट बुकिंग रे सहायता करिबो ताहा नुहे, यह आपन को डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट एवं विभिन्न औषध को नहीं मध्य सठिक तथ्य प्रदान करिबो। सेहीपरि एही ऐप माध्यम रे औषध, एआई माध्यम रे डॉक्टर परामर्श भली अन्यान्य सुविधा सुजोग मध्य मिली पारिबो। तेबे एने आज बारिपदा शहर स्थित एमसीसी बैंक सम्मेलन कक्ष ही सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। उक्त सांबादिक सम्मेलन में 5 केयर सीईओ श्री सुदर्शन परिड़ा निजे उपस्थित रही एही ऐपर डेमो देवा सहित यार उपकारिता और कार्यकारिता विषय में विशेष आलोचना करथिले। परवर्ती खबर, प्रथम श्रेणी नाम लेखा पई आसिला नुआ नियम, जहाको समस्त सरकारी स्कूल मानिबा बाध्यतामूलक अटे। तेबे सरकार नियम अनुसार छात्र छात्री बयस 6 वर्ष होइथिले ही जाई जड़े पिला प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबो। तेबे एपरि किछि घोषणानामा समस्त प्राथमिक विद्यालय मानक पई आसी अछि। तेबे 6 वर्ष बयसरु कम बयसर पिला माने प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबे नाही। तेबे जड़े पिला 6 वर्ष बयसरे उपनीत होइले ही प्रथम श्रेणी रे पढ़ी पारिबो। एही कथा को केंद्र निर्देशनामा जारी करिछि। तेबे केंद्र शिक्षण मंत्रालय तरफरु समस्त राज्य ओ तथा केंद्र शासित अंचल प्राथमिक विद्यालय पर यह घोषणानामा लागू कर। तेबे 3 रु 8 वर्ष मध्य जो आद्य शैशव शिक्षा पाइब सेथि मध्यरु 3 वर्ष अंगनवाड़ी और शिशु श्रेणी रे कटिबो। तापर जाई पिला 6 वर्ष बयस रे प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई प्राथमिक विद्यालय पाठ पढ़िबा आरंभ करि पारिबो। तेबे एपरि करागले तृतीय श्रेणी बेलकु पिलाटी भाषार मौलिक ज्ञान और संख्या गणना यथेष्ट मात्रा रे पाई सारिथिबो। परवर्ती खबर, शिक्षक मानकु लागिला बड़ झटका, कारण वर्तमान शिक्षक मान बुला कुकुर मान उपर नजर रखा दायित्व दि जाइए। यही कार्य प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक मान नियोजित कर। तेणु एवं शिक्षक माने प्रश्न करुछन्ति जे
ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ କି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଗଣଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହି ଡିପିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବେ କୁକୁର ଧରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଧୋକା ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଧରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହାତ। ସେପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଲିବାନ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତକୁ ଏହାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଗତ 7 ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ 525 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରପ୍ତାନି ଏହି ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା 379 ନିୟୁତ ପ୍ରାୟ 34 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶୁଖିଲା ଫଳ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଆମାନେ ସବୁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଅରଞ୍ଜିଆରେ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରି ଘଟଣା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମାଆମାନେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାରରେ ମାଆମାନେ ସବୁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ସରକାର ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଦେଶର 53ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରାୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗଭାଇଙ୍କ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିଆଇ ହେବା ଲାଗି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 15 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9 ଯାଏଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 1962 ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସେ ହିସାରରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ଓ 28 ତାରିଖ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରୁ ରାଜଭବନ ଆସିବା ପରେ 2ଟା25ରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେବେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା20ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 17ତମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା30ରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ରାଜଭବନ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟା35ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଏହାପରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଡାକି ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ କାରରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ନିଶା ଦେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଚେତ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଚେତା ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲରେ ନିଶା ଦେଇ ମୁହଁକୁ ଚାପି ରଖି ବେହୋସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏପଟେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଏବଂ
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଣିକି ଆବାସିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଦରରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଦର ସମାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଣିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବାଲିଘାଟ ଲିଜଧାରୀ ସେହି ଦାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଦାମରେ ବାଲି ବିକିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016ର ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବା ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ସୁନା 2340 ଟଙ୍କା କମିଲା। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସର ଧାରା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧାରାରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଶସ୍ତା ହେଉଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 2150 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,13,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହି ସମୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 2340 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,23,280 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରୂପା କେଜି ଦାମ 1,70,000 ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଗତ ଧନତେରସର ବେଳକୁ ରୂପା ଦାମ ରେକର୍ଡ 2,07,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ 37,000 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ରୂପା ଦାମ କ୍ରମେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ବଢିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚଢା ଶୁଳ୍କ ନୀତି, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାର ନିବେଶ ବଢାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ଓରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦରମା ସୀମା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି କାମ କରେ। ଛୋଟ ମାସିକ କଟୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓ ର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଦରମା ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଯଦି ନୂତନ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ପୁରୁଣା ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଦରମା ସୀମା 15,000 ଅଟେ। ତଥାପି ସରକାର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ 25% ବଢିବ ଦରମା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେବ କେତେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ଆଗାମୀ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏମ୍ଟିଏସ୍, ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍, ସିଜିଏଲ୍, ସିପିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2027ରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ଜଣେ ଅଂଶକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବନ। ହୃଦଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ହୃଦଘାତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ମାଗଣା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ 30% ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଲାଭ ଦେଖି ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଦେବୀପାଟନ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାରାଣସୀ, ଅଲିଗଡ଼, ମିରଟ, କାନପୁର, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଭିଜନର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ଏନ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।